ہمارے ملک کی رنگا رنگ مذہبی، تہذیبی، ثقافتی میراث اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ دوسری چیزوں سے مخاصمت ہونے کے بجائے موافقت پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ آج بھی جاری و ساری ہے اور مستقبل میں بھی اس میں کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ ہمارے ملک میں کئی روحانی مقامات ہیں جہاں کثرت میں وحدت کا جذبہ جھلکتا ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت پیغام محبت پھیلانے والے اولیاء اللہ کی بھی اپنی کرامات ہے کہ آپ ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں۔ پرانے قلعے کے عقب میں واقع حضرت شیخ ابو بکر طوسی قلندری، جو کہ مٹکے پیر کے نام سے بھی مشہور ہوئے، کا آستانہ ہر مذاہب کے لوگوں کے ماننے والوں کے لیے عقیدت و احترام کا مرکز ہے۔ دلی میں صوفی سنتوں کی درگاہوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ مٹکے پیر بابا کا یہ آستانہ بھی زائرین کے لیے ایک اہم مرکز مانا جاتا ہے، جو پرانا قلعہ روڈ پر عام شاہراہ کے کنارے واقع ہے۔ جب ہم اس سڑک پر سفر کرتے ہیں تو ہمیں الٹے مٹکوں کی ایک قطار نظر آتی ہے، جو مٹکے پیر بابا کے آستانے کے ساتھ لوگوں کی عقیدت کا مظہر ہے، اور یہاں پر ان کی امیدیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ اس درگاہ کی روحانی برکات پر سچا یقین رکھنے والے لوگ ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے جو منت یہاں خلوص دل سے مانگی جاتی ہے، اس کا اس بارگاہ میں قبول ہو جانا یقینی بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ، جو مٹکے پیر بابا کے نام سے مشہور ہیں، ان کے مزار پر سینکڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے یہاں وارد ہوتے ہیں۔ مقامی لوگ اپنے مسائل و مشکلات لے کر یہاں آ کر دست دعا بلند کرتے ہیں اور اپنی خاص عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مٹکے پیر بابا یہاں ایران سے تشریف لائے ہیں اور ان کے روحانی کمالات، خاص کر تکلیفوں سے راحت کے لیے یہ درگاہ کافی مشہور ہے۔ جب زائرین اپنے دکھوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کے لیے یہاں آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو وہ اس دربار میں روایتی مٹکا نذر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، کمہار کے ہاتھوں سے تراشا ہوا سیدھا سادہ مٹی کا مٹکا۔ قلندری خاندان سے وابستہ روحانی اور صوفی بزرگ حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ ایران کے طوسی ضلع سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ امن و آشتی کے اسلامی پیغام کو لے کر تبلیغ دین کے لیے 12ویں صدی میں بھارت تشریف لائے تھے۔ یہاں پروردگار عالیہ کی زیارت کے لیے ہر طبقے اور ہر مذہب سے وابستہ لوگ کسی بھی وقت روحانی برکات سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔
सूफी बुजुर्ग मटके पीर बाबा के आस्थाने के बालाई हिस्से पर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इस आस्थाने की तामीर बलबन ने की है, जिस पर इस्लामी फन तामीर के नुकूश के अलावा कुरानी आयात कुंदा किए गए हैं। अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए कुरानी आयात से मुज़य्यन चादरें चढ़ाई जाती हैं, फूल भी निछावर किए जाते हैं, सुर्ख धागे बांधे जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। गरज ये कि हर समत यहाँ अमनो आश्ती है। अलीगढ़ का नाम सुनते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक्स हमारे जहन के कैनवास पर उभर आता है। लेकिन ये इल्मी शहर इसके अलावा भी कई एक चीजों के लिए मशहूर है। जी हाँ, अलीगढ़ ताले बनाने का अहम मरकज है। यहाँ के बने ताले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आइए अलीगढ़ की ताला नगरी पर डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर राजधानी दिल्ली से 90 मील जुनूब मशरिक में वाक़ है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खासा मशहूर है। ये शहर 12वीं सदी ईस्वी में एक किले की सूरत में कायम किया गया था और इसे कौल कहा जाता था। बाद में सन 1776 ईस्वी में इसका नाम अलीगढ़ रखा गया। अलीगढ़ का इल्मी शहर ताले बनाने के लिए भी काफी मशहूर है। अलीगढ़ लॉ क्लस्टर में मुख्तलिफ इक़साम के ताले बनाए जाते हैं, खास तौर से कुंडी में लटकाए जाने वाले कुफ्ल, साइकिल के कुफ्ल और दरवाजे की लकड़ी में खाना बनाकर बैठाए हुए कुफ्ल। ताले या कुफ्ल तैयार करने के लिए कई तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बैरम टाइप और पिन सिलेंडर टाइप वगैरह। अलीगढ़ में ताले बनाने वाले 4-5 बड़े कारखाने हैं। 20 से 30 तक दरमियानी दर्जे के कारखाने और 1000 से ज़ायद छोटे कारखाने मौजूद हैं। अलीगढ़ भारत में बनाए गए ताले की मिक़दार का 75% हिस्सा तैयार करता है, जिससे ये शहर ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कई कंपनियां कुफ्ल की तिजारत में हिस्सा ले रही हैं। हाँ, यहाँ फकत चंद ही एक्सपोर्टर हैं। यही वजह है कि अलीगढ़ एक ब्रांड बन चुका है। सालाना 210 करोड़ रुपए सिर्फ ताले बरामद करने से कमाने की वजह से ये सनत अलीगढ़ की इक़्तिसादियात के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। यहाँ घरेलू और छोटे पैमाने के 6000 कुफ्ल यूनिट काम कर रहे हैं। अलीगढ़ के कुछ कुफ्ल साज दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कारोबारी एक्सपोर्टरों को बिला वास्ता बरामदात की सूरत में माल भेजते हैं। कई एक कुफ्ल साज हार्डवेयर एक्सपोर्टरों को माल रवाना करते हैं, जो इसको हार्डवेयर का हिस्सा बनाकर बरामद करते हैं। ताहम कुछ अरसे से मशरकी एशियाई ममालिक जैसे चीन, ताइवान और कोरिया से सस्ते ताले बाजार में आने से और धात की कीमतों में दुगना इजाफा होने की वजह से ये सनत मुश्किलात में घिराई है। उम्मीद करेंगे कि अलीगढ़ ताला नगरी की मुश्किलात आर्जी साबित हों, जिससे हमारी ये मीरास खत्म होने से बच जाए। एक मौके पर हर तरफ उर्दू का बोलबाला था।
کئی علاقوں میں یہ نہ صرف عوامی زبان تھی بلکہ اسے سرکاری زبان ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ اردو نے پورے بر صغیر کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے برطانوی حکومت کے خلاف لوگوں کو متحد کیا۔ وہیں کئی وجوہات کی بنا پر اس کے ساتھ جڑے لوگوں اور اداروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسے سرے راہ ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کے مٹنے کا اندیشہ تھا۔ لیکن پھر حکومت وقت کو خیال آیا اور اس نے اس کی تجدید نو کے لیے اقدامات کیے اور قیام ہوا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان۔ آج یہ ادارہ اردو کو فروغ دے رہے پروجیکٹوں کی نگرانی کرتا ہے۔ بھارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اردو زبان کا جنم اس سرزمین کے قلب میں ہوا، لیکن جب اس زبان میں تنزلی کے آثار دیکھے گئے تو بھارت سرکار نے کئی اقدامات اٹھائے۔ ان میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا قیام شامل ہے۔ یہ خود مختار ادارہ انسانی وسائل کی وزارت کے ماتحت ہے، جسے 1 اپریل سن 1996 میں قائم کیا گیا ہے۔ اردو کونسل کو خاص طور پر حکومت ہند نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اردو کے فروغ کے حوالے سے، اردو کو جدید تقاضوں سے جوڑنے کے حوالے سے اور اردو کی مزید ترقی و تشکیل کے حوالے سے حکومت ہند کو یہ ادارہ اگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو حکومت اس پہ عمل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں سائنس اور ٹیکنالوجی شعبوں میں ہوئی پیش رفت سے متعلق مواد دستیاب رکھنا ہے۔ ساتھ ہی یہ ادارہ اردو کے فروغ کے لیے مختلف پروجیکٹوں کی نگرانی کرتا ہے جو اس کے نزدیک صحیح اور فائدہ بخش ہوں۔ عربک اور پرشین چونکہ ہم اضافی طور پہ کرتے ہیں تو فوکس ہمارا اردو کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اردو کی ہمہ جہت ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اردو کی ہمہ جہت ترقی یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں ان فیلڈ پہ کام کیا جائے۔ کونسل برائے فروغ اردو اس زبان میں لٹریچر شائع کرتا ہے جس میں سائنس اور جدید علوم کی دیگر شاخیں، بچوں کے لیے ادبی کتابیں، حوالہ جاتی کتابیں، انسائکلوپیڈیا اور ڈکشنریاں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ نہ صرف جریدے اور رسالے شائع کرنے میں امداد فراہم کرتا ہے بلکہ اپنی مطبوعات کی فروخت کے لیے وقفے وقفے پر ملک اور غیر ممالک میں نمائشوں کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ ایک موبائل وین ہے ہمارا جس میں اردو کی کتابیں ہوتی ہیں اور یہ پورے ہندوستان الگ الگ حصوں میں جاتی ہے۔ یہ ادارہ اس کام میں بھی جٹا ہوا ہے کہ اردو زبان کو جدید دور میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرام تیار کیے جائیں۔ کونسل برائے ترقی اردو انگریزی اور ہندی کے علاوہ دیگر جدید ہندوستانی زبانوں میں اردو سکھانے کے لیے مختلف پروگرام اور پروجیکٹ مرتب کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ مل کے کئی پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے اخبارات اردو کے نکلتے ہیں ان کو یونائی سے ہم نے جوڑ رکھا ہے۔ یونائی کی سروس اگر وہ لیتے ہیں تو 50% کاسٹ ہم دیتے ہیں، 50% کاسٹ انہیں بھرنا ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اردو اخبارات کو ہم بوسٹ اپ کرنے کا ایک بڑا طریقہ ہے جو کونسل کر رہی ہے، اور ہندوستان بھر کے اخبارات ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم یہ سبسڈی فراہم کر رہے ہیں۔ کونسل نہ صرف مالی اور تکنیکی پہلوؤں کی نگرانی اور سرپرستی کر رہا ہے بلکہ علم کے سمندر سے گوہر نایاب چن کر انہیں اردو کا لباس پہنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بہت سے ایسے رائٹر ہیں جو کتاب لکھ رہے ہیں، چاہے وہ شاعری پہ لکھ رہے ہوں، فکشن میں لکھ رہے ہوں، کرٹکس پہ لکھ رہے ہوں، وہ اگر کتاب شائع کرتے ہیں تو ان کی کتابیں ہم تھوک میں خریدتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ جو پیسے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں وہ ان کو پیسے بھی مل جائیں، اور وہ کتابیں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کتابوں کو ہندوستان بھر کی جتنی ریپیوٹڈ لائبریریز ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ بھیجتے ہیں۔ اردو کے تئیں اس ہمدردانہ اور احسن رویے کے لیے یہ زبان اس ادارے کی مشکور ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی بنارس یا وارانسی کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں گنگا کنارے بنے گھاٹ،
मंदिर, तंगलियाँ, यहाँ का मशहूर मशरूब छाछ उभर आता है। हिंदुस्तान का ये मशहूर शहर हिंदू मजहब की मुनासबत से भी बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ भी काफ़ी मशहूर हैं। बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में अपना अलग मकाम रखती हैं। बनारसी साड़ियाँ शादियों के लिबास के लिए एक रिवायती अलामत के तौर पर भी उभर कर सामने आई हैं। इसको बुनने वाले हुनरमंद कारीगर नस्लों से इस काम को करते चले आ रहे हैं। वाराणसी या बनारस, गंगा के किनारे आबाद ये मशहूर शहर जिस तरह मजहबी मुनासबत से बड़ी अहमियत का हामिल है, वैसे ही अपनी साड़ियों के लिए भी बहुत मशहूर है। बनारस की तारीख काफी पुरानी है। ये शहर ऋग्वेद जमाने यानी तकरीबन 4000 साल से जाना जाता है। रामायण और महाभारत के जमाने में भी बनारसी साड़ियों का जिक्र मिलता है और इनको हिरनिया वस्त्र कहा जाता था। बनारसी साड़ियाँ पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती हैं। बनारसी साड़ियों की अपनी ही अलग दिलकश और शाहाना खूबसूरती है, जिसकी वजह से ये हर हिंदुस्तानी खातून का पसंदीदा लिबास है। शादी ब्याह की तकरीब हो या और कोई मौका, सिर्फ बनारसी साड़ी में ये बात है कि किसी भी किस्म के लिबास को अपनी जाज़बियत से ये मात दे सकती है। बनारसी साड़ियाँ शादी ब्याह की तकरीब के लिए मखसूस और मुनफरिद लिबास की एक रिवायती अलामत के तौर पर उभर कर सामने आई हैं। ये वो असासा हैं जिसके वार्डरोब में होने से कोई भी औरत फख्र कर सकती है। शादी ब्याह के मौके के अलावा भी कुछ ख़वातीन साल में कम से कम एक बनारसी साड़ी खरीदने को फौकियत ज़रूर देती है, ताकि इनके जमाशुदा रिवायती मलबूसात में मज़ीद इजाफा हो जाए। बनारस हिंदुस्तान में पारचा साजी और कपड़े बुनने के फ़न का ज़रख़ेज़ मरकज़ है, जो कि कम ख्वाब साड़ियों और ऑल ओवर लिबास के लिए मशहूर है। साड़ियों की मखसूस इक़साम में जंगला, टांचोई, कटवर्क, टिशू और बूटीदार शामिल हैं। इनको सादा बुनियाद पर रेशमी बल और भरनी से बनाया जाता है, जिसमें इजाफी भरनी नक़ूश मुख्तलिफ खाकों में बनाए जाते हैं। फिर साड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग डिज़ाइनों से मुज़य्यन किया जाता है, जिससे इसमें भड़कीलापन और दिलकशी उभर आती है। कदीम ज़माने में भी बनारस रुई या कॉटन से बनी साड़ियाँ और लिबास के लिए मशहूर था, लेकिन मुग़ल दौरे हुक्मरानी में यहाँ के हुनरमंदों ने रेशम की तरफ रुख किया और कम ख्वाब की साड़ियाँ बुनने लगे, जिनमें सोने और चांदी के धागे से पेचीदा डिज़ाइन काढ़े जाते हैं। ये बनारस की साड़ियों का तुर्रे इम्तियाज आज भी है।
कम ख्वाब उस कपड़े को कहते हैं जिसमें नकूश वाले धागे बलदार धागों में ठूंस कर मुख्तलिफ नकूश उभारे जाते हैं। बुनाई के दौरान भराई वाला धागा बाकायदगी से बलदार धागों के ऊपर और नीचे से गुजरता है। लेकिन अगर सोने, चांदी और रुई के धागे से कम ख्वाब में डिजाइन बनाने हों तो इनके दरमियान खुसूसी धागे दाखिल किए जाते हैं, जिससे बाकायदा भराई धागे का रास्ता बंद होकर चंद बलदार धागों के ऊपर से होकर गुजरता है। इस तरह बार बार और मुख्तलिफ जगहें पुर करने से अलग अलग नकूश बन जाते हैं, जिससे हर साड़ी की अपनी मुनफरिद जाज़बियत होती है। शायद यही वजह है कि महंगी होने के बावजूद इन्हें पसंद किया जाता है। ये साड़ियां बुनने वाले भी मशहूर हुनरमंद हैं, जो कई नस्लों से इस काम में लगे हैं। माशी आसूदा हाली की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग में भी इजाफा हुआ है और यूं भारत में साड़ी पहनने की मिरास भी अभी तक बरकरार है। बनारसी साड़ियां हमारी मीरास का एक अहम हिस्सा हैं। ये मशहूर भी हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस सनत को तिजारत से जोड़ दिया जाए, जिससे इससे वाबस्ता लोगों की आमदनी में इजाफा हो सके। माली आसूदा हाली की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग में इजाफा हुआ है और इस तरह से भारत की मिरास का ये सफ़र जारी है और आने वाली नस्लों के लिए भी ये यूं ही चलता रहेगा। तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सिलसिला अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।